नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुछि। दर्शक बंधु सावित्री अमावास्या जहाँकि गोटे सधवा नारी पाई गुरुत्वपूर्ण पर्वतीय अटे। जो पर्व व्रत रखी निज स्वामी दीर्घायु कामना करती प्रत्येक विवाहित महिला। दर्शक बंधु मु आज आपण को गोटे एमती कथाटे कहबी सावित्री अमावास्या जी गुरुत्वपूर्ण अटे ताठार गुरुत्वपूर्ण अटे सावित्री अमावास्यार पूर्व दिन। नारी माने जदि सावित्री अमावास्या दिन पूर्व दिन किसी एपरी कार्य करती जहाद्वारा कि तांको स्वामींकर मंगल होता है सही सब कार्य आज सबू बताइबी। किंतु आपण मानक मोर अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले ही आपण माने जानी परिबे जे सावित्री अमावास्यार पूर्व दिन केउ काम कले स्वामींकर मंगल होता है। दर्शक बंधु माँ सती सावित्री सेतबेले सतींकर आख्या पाइथिले निजर स्वामींकर जीवन जमराजंक ठारू नहीं आनिथिले। केते जे कठोर परीक्षा दबाकू पड़िथिला माँ सावित्री को आपण माने निश्चित जानिथिबे। यही सावित्री अमावास्या दिन प्रत्येक विवाहिता महिला निष्ठार सहित जदि माँ पार्वती माँ सावित्री को एवं माँ लक्ष्मी को जदि निष्ठार सहित पूजा अर्चना करती सही दिन निज स्वामी प्रति श्रद्धा भाव भक्ति भाव रखी जदि तांकर सेवा करती पूजा करती तेबे स्वामींकर केबे भी असुविधा हब नहीं। धवा नारी माने आयु माने ये आशीर्वाद पाई थांती से माने जे तांको शंखा सिंदूर वज्र रहू मथारे जाऊ सिंदूर झटकू ताऊ शंखा सिंदूर सदा बेले सर्वदा तांकर माने बजाई रही थाओ। जानती प्रत्येक विवाहित मिलवा निजर शंखा सिंदूर को निज मथारे माने झटकुची केवल माँ पार्वती एथिरे तिळे मात्र संदेह नहीं। प्रत्येक विवाहित महिला सही महाकालेश्वर महामृत्युंजय अर्थात जे मृत्यु को मध्य जय करि पारिछि जहाद्वारा मृत्यु मध्य हार मानि जाए से देवायति देव महादेवंक दयारे प्रत्येक विवाहित महिला बहुत खुशी रे अछंती। जो विवाहित महिला शिव पार्वती को एही शिव पार्वती को पूजा अर्चना करिथाए तांको स्वामी दीर्घायु होइथांती समाज रे सुप्रतिष्ठ व्यक्ति रे मध्य होइथांती धन धान रे केउथरे मध्य अभाव न थाए। यदि प्रत्येक विवाहित महिला माँ पार्वती को देवाति देव देवंकु यदि पूजा अर्चना करंती मु आपण मानको जणाइबी जे सावित्री अमावास्या पूर्व दिन केउ काम कले प्रत्येक विवाहित महिला खुशी रे रही पारिबे शंखा सिंदूर सौभाग्यवतीर आशीर्वाद प्राप्त पाई पारिबे। दर्शक बंधु जेते जन जी आपण माने एई कथाटी को आपण जानिथिबे कि न जानिथिबे मु तो जानि नै मु जानि जे एई भिडियोटी वर्तमान केउ माने देखुचंती आपण मानक मोर अनुरोध दे मो चैनल को यदि नुआ आसी निहाती सब्सक्राइब करंतु पाखरे बेल आइकन को क्लिक करी भिडियोटी को लाइक करिकि क्लिक कर दियंतु ए भिडियोटी को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु कारण आजिर भिडियोटी समस्तंक पई गुरुत्वपूर्ण विषयटी अटे। प्रथम विषयटी होउची एहा अटे जे सावित्री अमावास्या पूर्व दिन निज घरे आपण लेउटिया चकुली बनातु बीरी एवं चाउल रे हेउथुबा चकुली को बनातु समस्ते सपरिवार सहित खाआंतु। एहार कारण कौन? दर्शक बंधु विवाह घर रे प्रथम थर लेउटिया चकुलीटी ए झीटी को दिया जाए। झील जेते थर बाप घर को आसी थाए ताकू लेउटिया चकुली दिया जाए थाए। एमिति कि माँ लक्ष्मी मार्गशीर मास पूजा करे शेष पाली जेतले गुरुवार आसे सेतले मध्य लेउटिया चकुली महालक्ष्मी को पूजा करा जाए। एहार मध्य कारण अछि लेउटी की पुणी आसीब लेउटिया चकुली की बहुत शुभ एवं खाद्य अटे। मने रखंतु दर्शक बंधु जदि सावित्री अमावास्यार पूर्व दिन विवाहित महिला माने निज घरे चकुली को प्रस्तुति करती बिना प्याज रसुण रे ସେହି ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଦିନ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ
ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ତ କହିଲେ ବି ନ ସରେ। ତାପରେ ବି ଅମାବାସ୍ୟାର ବ୍ରତ ରଖିବେ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିରେ ଚକୁଳି ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଦିନ ନିଜେ ହଳଦୀ ନାଚୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବଢ଼ାଇଥାଏ ନିଜର ପାଦରେ ଅଳତା ଏବଂ ଶରୀରର ହଳଦୀ ଲଗାଇବା। ଶରୀର ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ଅଟେ। ହଳଦୀକୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲଗାଯାଏ। ଝିଅଟିଏ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହଳଦୀ କରାଯାଏ ତାକୁ ଏବଂ ଏହି ହଳଦୀ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବାର ଅଟେ। ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଯଦି ହଳଦୀ ଲଗାନ୍ତି ସେ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଥରିଆ ଆସେ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ଯଦି ଏହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବିବାହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ବିବାହିତ ପୂର୍ବ ଦିନ ଏହିସବୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ସେ ଠିକ୍ ସେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପୂର୍ବ ଦିନ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏଠାରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅଳତା ଏମିତି ତ ଅଳତା ଲଗାଇବାକୁ ବହୁତ ଜଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇବା। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ ସେଇ ଘରର ସେତେ ଚମକୁଥିବ, ସେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣୁଥିବ। ସେତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ମହିଳା ନିଜ ପାଦରେ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଦିନ ଦେହରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ନିଜ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଦିନ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସୁଛି। ଗୁରୁବାର ତ ଚୁଡ଼ି ତ ଶୀତଳାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ କଥା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁନା ହେଉ କିମ୍ବା କାଚ ହେଉ ନିଜ ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିବାରଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ହେଉ କିମ୍ବା ଉପବାସ ହେଉ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯଦି ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଛି ଶୀତଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଧବାର ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ବୁଧବାର। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜେ ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ଚୁଡ଼ିକି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେତେବେଳେ କାହିଁକିନା ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲା ପରେ କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ନିଜ ଚୁଡ଼ିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ହିଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଏ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ପେଟରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବା ଏଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଅଟାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଦିନ ବୁଧବାର ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁଣି ସୁନା ପିନ୍ଧିପାରିବେ। କୌଣସି ବାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ 2024 ବର୍ଷ ମାସରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ତେଣୁ ଆପଣ 5 ତାରିଖରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ଉପବାସ ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ବାର ଦେଖିକି ଗୁରୁବାର ଶନିବାର ଏସବୁ ବାର ଦେଖିକି ପିନ୍ଧିବାର ତ ନାହିଁ। ବାର ଦେଖିକି ନିଜ ଗୁରୁଜନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆପଣ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ବାସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ମହିଳା ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଦିନ ଏହି 3ଟି କାମ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ଏବଂ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିବାହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି କାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗକୁ ବି ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଉ କିମ୍ବା ମାନେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।